Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Biotechnology lecture number 7. In previous lecture we already discussed about the applications of biotechnology. And we discuss about the some applications of biotechnology. In this lecture we will discuss about the one of the application of biotechnology, that is gene therapy. Gene therapy, gene means the gene which is present on the chromosome, and this gene which express or which synthesize a specific protein, and this specific protein which acts as an enzyme or which is responsible to express the phenotypic character. If there is any defect, disorder of this gene, then there is a formation of genetic disorder or any disease. So gene therapy is an advanced technique by which we can delete or we can add the other gene instead of these deformed gene or the defective gene. आपण eliminate करू शकतो gene therapy. So what is the gene therapy? Gene therapy means काय असणार आहे? It is the treatment of disease. Gene therapy is the treatment of disease by replacing, altering or supplementing a gene that is absent or abnormal and whose abnormality is responsible for the disease. Gene therapy ची definition आपण बघितली तर काय असणार आहे? Gene therapy ची definition, it is a treatment of disease. जीन थेरपी ही बऱ्याचशाच डिसीजला ट्रीटमेंट देण्याची एक थेरपी आहे की ज्याच्यामध्ये काय केलं जाणार आहे? बाय रिप्लेसिंग, अल्टरिंग और सप्लिमेंटिंग ए जीन. एक तर काय केलं जाईल? तो डिफेक्टिव्ह जीन रिप्लेस केला जाईल, तो अल्टर केला जाईल, किंवा सप्लिमेंटिंग ए जीन, तो त्याचं सप्लिमेंटिंग जीन केलं जाणार आहे दॅट इज अब्सेंट. ही जो जीन काय असणार आहे? अब्सेंट आहे, किंवा जरी तो जीन प्रेझेंट असेल तरी तो ॲबनॉर्मल आहे किंवा ॲबनॉर्मल असेल, अशा जीनचं काय केलं जाणार आहे? तो जीन रिप्लेस केला जाईल, अल्टर केला जाईल की जो जीन अब्सेंट असेल आणि जरी प्रेझेंट असेल तरी ॲबनॉर्मल असेल, आणि त्याची रिप्लेसमेंट केली जाईल किंवा तो जीन अल्टर केला जाईल किंवा सप्लिमेंटिंग जीन विच इज given in that technique, which is nothing but the gene therapy. And in this technique also the gene which is eliminated, the gene which is replaced or alter, this gene's abnormality which is responsible to form the disease. म्हणजे जीन थेरपी मध्ये आपण काय करणार आहोत? तर जे काही नंबर ऑफ जीन्स प्रेझेंट असणार आहेत, ह्युमन बीइंगचा जीनोम आपण बघितलं तर 33,000 जीन्स विच आर प्रेझेंट. यामधला एखादा जीन काय असेल? ॲबनॉर्मल असेल किंवा जीन अब्सेंट असेल, तर त्यावेळी काय होणार आहे? या जीनच्या ॲबनॉर्मलिटीमुळे किंवा त्याच्या ॲब्सेन्सीमुळे काय होणार आहे? तिथं डिसीज प्रोड्यूस होणार आहे. पण जीन थेरपीने आपण काय करणार आहोत? दिस abnormal gene or the gene which is absent, which is replaced, this gene is altered or supplementing by this therapy. This is nothing but the gene therapy. त्याला काय म्हटलं तर? जीन थेरपी म्हटलं जातं. Then if you observe the genetic factors which are responsible to produce the number of disease, because already we know that these genetic factors which are responsible to synthesize specific protein, and if these factor जर त्या फॅक्टर मध्ये abnormality असेल तर काय होणार आहे? ड्यू टू दिस जेनेटिक फॅक्टर, त्या जेनेटिक फॅक्टर मध्ये एखादी abnormality असेल, ड्यू टू दिस जेनेटिक फॅक्टर means all disease which are not developed due to the genetic factor, but the overall the number of disease which are occurred or which are produced, or these diseases which are produced for the production of this disease, the genetic factor which is responsible. So genetic factor is responsible to produce the different diseases. If you observe, along with this genetic factor also hypertension, then increase in the cholesterol level, then increase in the sugar level, also they are responsible to produce the different diseases. त्याच्यामुळे सुद्धा काय होणार आहे? काही abnormality, काही diseases डेव्हलप होणार आहेत.
पण जर आपण बघितलं द मोर दॅन 5, आता ह्याच्यामध्ये जर आपण बघितले मोर दॅन 5000 ह्युमन जेनेटिक डिसीजेस विच आर प्रेझेंट, आणि याबरोबरच काय असणार आहे 5000 पेक्षा जास्त सुद्धा काय असणार आहे जेनेटिक डिसऑर्डर आपल्याला ह्युमन बीइंग मध्ये पाहायला मिळतात. जे आपण बघितले की जेनेटिक फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द डिसीज, त्याचं एक्झाम्पल जर आपण बघितलं सिस्टिक फायब्रोसिस असेल, त्यानंतर हिमोफिलिया असेल. सिस्टिक फायब्रोसिस मध्ये काय असणार आहे CFTR प्रोटीन विच इज नॉट फॉर्म प्रॉपरली, अँड दिस CFTR प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द क्लोरीन आयन्स, आणि त्यामुळे काय होणार आहे आयोनिक बॅलन्स हा पूर्णपणे डिस्टर्ब होतो. देन हिमोफिलिया, देन द मस्क्युलर डायस्ट्रॉफी. द मस्क्युलर डायस्ट्रॉफी मीन्स वीकनेस ऑफ द मसल्स. मसल जे असणार आहेत ते मसल काय होतील वीक होणार आहेत अँड दे कॅनॉट कॅरी आउट देअर फंक्शन प्रॉपरली. देन इफ यू ऑब्झर्व हिमोफिलिया मध्ये अनेमिक कंडिशन डेव्हलप होणार आहे प्रॉपर अमाऊंट मध्ये काय होणार, सॉरी हिमोफिलिया मध्ये जर आपण बघितलं तर हिमोफिलिया मध्ये आपल्याला माहिती आहे की इफ देयर इज ए स्मॉल कट देन कंटिन्युअसली ब्लीडिंग होणार आहे, की ज्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की काय असेल तर कोॲग्युलेशन प्रॉपरली क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होणार नाहीये. देन नेक्स्ट आपण बघितला हे काही एक्झाम्पल्स आहेत, that is the genetic factor which are responsible to produce the disease, as well as some other means the already we discussed, that is the hypertension, the increase in the cholesterol level which are also responsible to produce the number of disease. Along with this, the more than 5000 human genetic diseases which are observed, and due to a single gene defect there is a development of these genetic diseases. हे जे काही आपल्याला more than 5000 human genetic disease पाहायला मिळतात, these human genetic disease, more than 5000 human genetic disease which are occur due to or which are observed in the human being due to a single gene effect. एखाद्या जरी जीन मध्ये इफेक्ट काय असेल डिफेक्ट असेल, तो जीन काय असेल डिफेक्टिव्ह असेल, ॲबनॉर्मल असेल किंवा प्रॉपरली तो काय करणार नाही, त्याच्यामधला न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स प्रॉपरली नसेल, तो चेंज झाला असेल, अल्टर झाला असेल तर तो जीन काय असणार डिफेक्टिव्ह असेल. किंवा न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स मधला एखादा काय असेल न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स किंवा अमायनो ऍसिड जो असणार आहे तो रिप्लेस झाला, त्याची पोझिशन चेंज झाली तर डिफेक्टिव्ह जीन फॉर्म होणार आहे. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस defective gene or the defect gene defect, there is no formation of proper protein form होणार नाही, and due to which there is this protein which is synthesized to perform a specific function, this function which is not carried out in that person त्या पर्सन मध्ये ते प्रॉपर फंक्शन कॅरी आउट होणार नाही, and which leads to formation of one of the genetic disorder. असे more than 5000 genetic disease or genetic disorders which are observed in the human being due to single gene defect. Then the number of examples जर आपण बघितले सिंगल जीन डिफेक्टचे किंवा जे काही जेनेटिक डिसीजेस आहेत त्याचे एक्झाम्पल आपण बघितले तर सिकल सेल ॲनिमिया आपल्याला माहिती आहे नॉर्मली आरबीसीचा शेप कसा असणार आहे, दे आर डिस्क शेप असते, पण सिकल सेल ॲनिमिया मध्ये काय होणार आहे आरबीसीचा शेप हा सिकल सारखा होणार, वेळासारखा होतो, सिकल सारखा होणार आहे किंवा हाफ मून शेप होणार आहे, तो अर्धचंद्राकृती होतो आणि त्यामुळे हिमोग्लोबिनची लेवल काय होते डिक्रीज होणार आहे. देन नेक्स्ट जर आपण बघितलं थॅलासेमिया विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द ॲनिमिक कंडिशन. Then Tay-Sachs disease जो असणार आहे Tay-Sachs disease which is also one of the genetic disease. Then cystic fibrosis, then the Huntington's chorea, then hemophilia, then alkaptonuria, then albinism. These are the different genetical disorders which are observed in the human being. अल्बिनिझम आपल्याला माहिती आहे की जिथं मेलॅनिन देयर इज नो सिक्रेशन ऑफ मेलॅनिन, त्यामुळे अल्बिनिझम आपल्याला पाहायला मिळते. So these are the different genetical disorders which are observed in the human being
ड्यू टू द सिंगल जीन डिफेक्ट. सिंगल जीन डिफेक्ट मुळे काय होणार आहे, जो जीन रिस्पॉन्सिबल असेल, डिफेक्टिव्ह जीन असेल की त्यामुळे त्या पर्सन मध्ये ती जेनेटिक डिसऑर्डर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. देन these genetic disorders which are not cured, there is not a proper treatment to cure this genetic disorder. So the one of the advanced technique which is introduced by the biotechnology, which is nothing but the gene therapy to to give the treatment in this genetic disorder. या genetic disorder मध्ये जर त्या काय होणार नाही, ट्रीटमेंटनी मेडिसिननी क्युअर होत नसतील तर बायोटेक्नॉलॉजीने एक ॲडव्हान्स टेक्निक इंट्रोड्यूस केलेली आहे. अँड to cure these diseases, and these are nothing, this treatment is nothing but the gene therapy. Means gene therapy is used in many ways. वेगवेगळ्या प्रकारे आपण ही जीन थेरपी काय करू शकतो, वेगवेगळ्या जेनेटिक डिसऑर्डर मध्ये वापरू शकतो. हाऊ इट कॅन बी यूज. फर्स्ट वन जे असणार आहे, रिप्लेस ए मिसिंग ऑर डिफेक्टिव्ह जीन. पहिला जो असणार आहे त्याच्यामधला पहिला वे काय असणार आहे, जीन थेरपी यूज इन मेनी वेज. त्याचा फर्स्ट जर आपण बघितला, रिप्लेस मिसिंग ऑर द डिफेक्टिव्ह जीन. जो काही मिसिंग जीन आहे किंवा काय झालं असेल, नेमकी त्याचं जे काही पोझिशन आहे त्या पोझिशनला न राहता तो काय झालेला आहे, दुसऱ्या पोझिशनला प्रेझेंट असेल, किंवा काय असणार आहे, तो जीन जर डिफेक्टिव्ह असेल, त्याच्यामध्ये प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स नसेल, तर अशा डिफेक्टिव्ह जीनला काय केलं जातं, रिप्लेस केलं जातं. तो काय केला जाणार आहे, रिप्लेस केला जाईल आणि प्रॉपर दुसरा काय असेल, रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीनं कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए तो जो काही जीन आपण लॅबोरेटरी मध्ये फॉर्म केलाय तो तिथं काय केला जातो, इंट्रोड्यूस केला जातो आणि हा डिफेक्टिव्ह ऑर द मिसिंग जीन विच इज रिप्लेस, तो रिप्लेस केला जातो. Then deliver genes that speeds the destruction of cancer cells. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, डिलिव्हर जीन्स दॅट स्पीड द डिस्ट्रक्शन ऑफ कॅन्सर सेल. म्हणजे एखाद्या पर्सनला जर कॅन्सर झाला असेल तर कॅन्सर मध्ये काय होणार आहे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, ॲबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड सेल डिव्हिजन होणार आहे आणि तिथे ट्यूमर फॉर्मेशन होईल. आणि मग ती अनकंट्रोल्ड सेल डिव्हिजन जी होणार आहे की त्याच्यासाठी कॅन्सर सेल रिस्पॉन्सिबल असतील. अशा कॅन्सर सेलचं डिस्ट्रक्शन हे स्पीडली मीन्स द टू डिस्ट्रक्ट दीज cancerous cells speedily or very fastly. For that purpose some genes which are delivered, काय केले जाणार आहेत, हे जीन्स त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस केले जातील, ट्यूमर मध्ये इंट्रोड्यूस केले जातील, डिलिव्हर केले जाणार आहेत जीन की ज्याच्यामुळे काय होणार आहे, फास्टली या कॅन्सर सेलचं काय होईल, डिस्ट्रक्शन होतील, त्या डॅमेज होतील. देन द नेक्स्ट आपण जर बघितलं तर सप्लाय द जीन्स टू द कॅन्सर सेल फॉर द कॅन्सर सेल टू रिवर्ट बॅक टू द नॉर्मल. आपण असे जीन सप्लाय करणार आहोत की ज्यामुळे काय होतील, ज्या काही कॅन्सर सेल्स असणार आहेत, दीज कॅन्सर सेल्स रिवर्ट बॅक, म्हणजे परत त्या काय होणार आहेत, त्याचं कन्व्हर्जन या कॅन्सर सेल मधून कशामध्ये होईल, नॉर्मल सेल मध्ये होणार आहे. अशासाठी सुद्धा आपण काही जीन, जे काही जीन फॉर्म केलेले आहेत, दीज रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीने दीज जीन्स विच आर सप्लाय टू द कॅन्सर सेल्स टू रिवर्ट बॅक टू द नॉर्मल. त्या नॉर्मली परत आहे तशा कॅन्सर सेल ज्या होत्या त्या परत रिवर्ट बॅक होतील आणि नॉर्मल होणार आहे. देन नेक्स्ट आहे, डिलिव्हर डीएनए टू अँटीजन एक्सप्रेशन अँड जनरेशन ऑफ इम्युन रिस्पॉन्स. म्हणजे काय केलं जाईल, डिलिव्हर ए डीएनए टू द अँटीजन एक्सप्रेशन अँड जनरेशन द इम्युन रिस्पॉन्स. अशा पद्धतीचा डीएनए डिलिव्हर केला जाणार आहे टू अँटीजन. ऑलरेडी वी नो दॅट अँटीजन मीन्स व्हेनेवर देयर इज एनी इन्फेक्शन, आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं काय झालेलं असेल, इन्फेक्शन असेल, व्हायरल असेल, बॅक्टेरियल असेल, फंगल इन्फेक्शन असेल, ॲट दॅट टाइम व्हेनेवर दिस पॅथोजन एंटर इनटू अवर बॉडी, दिस पॅथोजन विच सिक्रेट ए स्पेसिफिक टॉक्सिन. and this toxin which is known as a antigen, त्याला काय म्हटलं तर अँटीजन म्हटलं तर. आणि त्या अँटीजनला जर डिस्ट्रक्ट करायचं असेल, पूर्णपणे काय करायचं असेल, नष्ट करायचं असेल, तर त्याच्यासाठी काय व्हायला पाहिजे, आपल्या बॉडीमध्ये आपल्या
इम्युन सिस्टीमनी काय केलं पाहिजे, अँटीबॉडीज तयार केल्या पाहिजेत. आणि दिस अँटीबॉडीज फॉर्म होण्यासाठी काय व्हायला पाहिजे, देयर इज ए जनरेशन ऑफ द इम्युन रिस्पॉन्स. इम्युन रिस्पॉन्स जनरेट झाला पाहिजे. म्हणून असे काही डीएनए डिलिव्हर ए डीएनए टू अँटीजन एक्सप्रेशन, अँटीजन एक्सप्रेशन. या अँटीजन एक्सप्रेशनच्या तिथं अशा काही डीएनए काय केले जातील, डिलिव्हर केले जातील. ड्यू टू विच देर इज अ जनरेशन ऑफ द इम्युन रिस्पॉन्स. त्याच्या अगेन्स्ट फास्टली अँटीबॉडीज तयार होतील. इम्युन रिस्पॉन्स हा फास्टली काम करू शकतो. देन डिलिव्हर ए बॅक्टेरियल और व्हायरल जीन्स टू फॉर्म द वॅक्सिनेशन. म्हणजे काय केलं जाणार आहे, डिलिव्हर बॅक्टेरियल और व्हायरल जीन. बॅक्टेरियल और व्हायरल जीन काय करणार आहे, जो बॅक्टेरियल और व्हायरल जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल, the bacterial or viral gene which is responsible to produce a specific toxin antigen, तो काय केला जाणार आहे, डिलिव्हर केला जाईल, तो ट्रान्सफर केला जाईल, की ज्यामुळे काय होणार आहे, टू फॉर्म द वॅक्सिनेशन. आपल्याला माहिती आहे वॅक्सिन फॉर्म करतो म्हणजे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलेलं आहे की वॅक्सिन करणार आहे म्हणजे काय करतो आपण, हाफ किल्ड मायक्रोब्स विच आर ट्रान्सफर इनटू आवर बॉडी, विच आर इंजेक्टेड इन आवर बॉडी. आपल्या बॉडीमध्ये ते हाफ किल्ड किंवा त्याची टॉक्सिसिटी कमी केलेले हे टॉक्साइड आपल्या बॉडीमध्ये इंजेक्ट केले जातात. आणि आपली इम्युन सिस्टीम काय करणार आहे, ते जे काही टॉक्सिन आहे त्याचं केमिकल नेचर आयडेंटिफाय करेल आणि त्याला किल करण्यासाठी अँटीबॉडीज तयार करणार आहे. पण इथं काय केलं जाणार आहे, ते टॉक्सिन प्रोड्यूस करणारा जीनस डिलिव्हर केला गेला की ज्यामुळे काय होणार आहे, या बॅक्टेरिया आणि व्हायरसच्या अगेन्स्ट काय होईल, आपल्या बॉडीमध्ये वॅक्सिनेशन म्हणजे अँटीबॉडीज काय होतील, तयार होणार आहेत. देन द सप्लाय ऑफ द जीन फॉर impairing viral replication. आता व्हायरल रिप्लिकेशन, जे काय व्हायरसचं समजा व्हायरल इन्फेक्शन झालंय, व्हायरल इन्फेक्शन झाल्यानंतर आपल्याला माहितीये हा जो काही सेल आहे त्या सेल वरती समजा काय झाला, हा व्हायरस अटॅक झाला. व्हायरस अटॅक झाल्यानंतर व्हायरस काय करणार आहे, विच ट्रान्सफर ए जेनेटिक मटेरियल इन टू द ॲनिमल सेल. ॲनिमल सेल मध्ये काय करणार आहे, तो त्याचं जेनेटिक मटेरियल ट्रान्सफर करेल, डीएनए ट्रान्सफर करणार. आणि हे जे काही ॲनिमल सेल आहे त्या ॲनिमल सेल मध्ये प्रेझेंट असलेली जी काय सेल्युलर मशिनरी आहे त्याचा वापर करून त्याच्या नंबर ऑफ कॉपीज तयार करेल. म्हणजेच काय होणार आहे, व्हायरल रिप्लिकेशन होईल, नंबर ऑफ व्हायरल कॉपीज फॉर्म होणार आहे, त्याचे डीएनए फॉर्म होतील, प्रोटीन कोड फॉर्म होणार आहे. अँड देन दिस ॲनिमल सेल विच इज डिस्ट्रक्ट. आणि हे सगळे व्हायरस काय होणार, त्याच्यामधून बाहेर येणार आहेत आणि परत त्याच्या ज्या काही साईडच्या सेल्स असणार आहेत त्या सगळ्यांना काय करणार, इन्फेक्ट करणार. मग याच्यासाठी असे जीन काय केलं आहे, सप्लाय ऑफ द जीन फॉर इम्पेअरिंग द व्हायरल रिप्लिकेशन. हे व्हायरल रिप्लिकेशनच स्टॉप करण्यासाठी, डिस्ट्रक्ट करण्यासाठी असे काही जीन काय केले जातात, सप्लाय केले जातात. ड्यू टू सप्लाय ऑफ दिस जीन देर इज अ नो रिप्लिकेशन ऑफ व्हायरस. व्हायरसचं रिप्लिकेशन होणार नाही किंवा व्हायरल रिप्लिकेशन ही डिस्ट्रक्ट होईल, डॅमेज होईल. देन नेक्स्ट असणार आहे, प्रोव्हाइड द जीन टू प्रमोट ऑर impede the growth of the new tissue. असे जीन प्रोव्हाइड केले जातात की जे काय करतील, नवीन टिश्यूची ग्रोथ एकतर प्रमोट करतील किंवा काय करणार आहे, काही ठिकाणी या टिश्यूची ग्रोथ आपल्याला रिटार्ड करायची असेल, थांबवायची असेल, स्लोली करायची असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा काही जीन प्रोव्हाइड केले जातात. मीन्स प्रोव्हाइड द जीन्स टू प्रमोट ऑर इम्पीड द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू. देन नेक्स्ट जर आपण बघितलं, डिलिव्हर ए जीन टू स्टिम्युलेट द हिलिंग ऑफ डॅमेज टिश्यू. जीन थेरपी मध्ये आपण अजून कोणत्या वेळी जीन थेरपी करणार आहोत, तर डिलिव्हर द जीन्स, अशा पद्धतीचे जीन डिलिव्हर केले जातील की स्टिम्युलेट द हिलिंग ऑफ डॅमेज टिश्यू. समजा एखाद्या इन्फेक्शन मुळे आतमध्ये टिश्यू हे डॅमेज झालेले आहेत, बॉडीमध्ये टिश्यू डॅमेज झालेले आहेत, अशा डॅमेज टिश्यूचं हिलिंग करण्यासाठी द स्टिम्युलेशन, ती हिलिंग प्रोसेस काय व्हायला पाहिजे, फास्टली व्हायला पाहिजे. अँड दिस हिलिंग प्रोसेस इज स्टिम्युलेटेड बाय सप्लाइंग सम जीन और बाय डिलिव्हरिंग जीन. काही जीन्स असे डिलिव्हर केले जातील, इंट्रोड्यूस केले जातील, बाय विच देर इज ए स्टिम्युलेशन the healing of the damaged tissue. Means deliver the genes to stimulate the healing of damaged tissue. So these are the different ways which are used in the gene therapy. Gene therapy मध्ये हे different ways वापरले जातात, due to which we can
Also this gene therapy which is applied in the different diseases by different ways. Then if you observe, in the gene therapy there is a delivery of the gene or the introduction or the transfer of the gene transfer केला जाणार आहे, gene deliver केला जाईल, introduce केला जाईल. There are different how these different ways how to introduce this gene, or there are how this gene is introduced in the cell मध्ये हा gene कसा introduce केला जाणार, त्याच्यासाठी 3 ways असणार आहे. These are nothing but the ex vivo delivery. Ex vivo delivery मध्ये आपण जर बघितलं, in ex vivo delivery the cell removed from the patient, त्या पेशंट मधला सेल काय केलं जाणार आहे, सेल जी काही पेशी आहे ती बाहेर काढली जाणार आहे. द सेल रिमूव्ह फ्रॉम द पेशंट, ज्या पर्सन मध्ये तो डिसीज आहे अशा पेशंट मधली सेल काय केली जाते, रिमूव्ह केली जाणार आहे. अँड देन the gene introduced using viral or non-viral vector. आणि मग या जी सेल रिमूव्ह केलेल्या आहेत त्या रिमूव्ह केलेल्या सेल मध्ये व्हायरल किंवा नॉन व्हायरल व्हेक्टरनी काय केला जातो, तो जीन त्या सेल मध्ये इंट्रोड्यूस केला जातो आणि परत ती सेल त्या पेशंट मध्ये ट्रान्सफर केली जाईल. दिस इज नथिंग बट द एक्स व्हिओ डिलिव्हरी. त्याला काय म्हणायचं, एक्स व्हिओ डिलिव्हरी म्हणजे बॉडीच्या बाहेर, कारण ती सेल आपण काय केलेली आहे, सेल इज रिमूव्ह फ्रॉम द पेशंट्स बॉडी, पेशंटच्या बॉडी मधून बाहेर काढते आणि ती सेल बाहेर काढल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये जीन आपण इंट्रोड्यूस केला विथ हेल्प ऑफ द व्हायरल ऑर नॉन व्हायरल व्हेक्टर अँड देन अगेन इट इज ट्रान्सफर इनटू दॅट पेशंट. देन इन व्हिओ डिलिव्हरी. इन व्हिओ डिलिव्हरी म्हणजे काय केलं जाणार आहे, in this technique you use, that is we use the therapeutic genes, that is these therapeutic genes which are introduced into the cells at the target site of the diseased tissue in the patients. म्हणजे काय केलं जाणार आहे याच्यामध्ये, तर therapeutic genes जे असणार आहेत, these therapeutic genes which are transferred into the cells at a target site of the diseased tissue in the patient. पेशंट मध्ये ज्या ठिकाणी हा डिसीज किंवा इन्फेक्शन आपल्याला पाहायला मिळते त्या ठिकाणी, किंवा सपोज आपण कॅन्सरचं उदाहरण घेतलं तर ट्यूमर फॉर्मेशन झालेलं आहे, ते जिथं ट्यूमर फॉर्म झालेलं आहे अशा ठिकाणीच काय केलं जाणार आहे, देयर इज ए ट्रान्सफर or these genes which are introduced into the cells at the target site of the diseased tissue in the patient. त्या पेशंट मधल्या डिसीज टिश्यू मधल्या टार्गेट साइट मधल्या ज्या सेल्स असणार आहेत त्याच्यामध्ये डायरेक्टली हा जीन काय केला तो डिलिव्हर केला जाणार आहे. म्हणजे इथं सेल ही ते पेशंटच्या बॉडी मधनं बाहेर काढली जाणार नाहीये, तर ज्या काय डॅमेज टिश्यू आहे, डिसीज टिश्यू आहे त्याच्या सेल मध्येच डायरेक्टली तो काय केला जाणार आहे, इंट्रोड्यूस केला जाईल, ट्रान्सफर केला जाईल. and these genes which are therapeutic genes, हे जीन्स कशा असणार आहेत, therapeutic genes आहेत which are produced by the recombinant DNA टेक्नॉलॉजीने ते प्रोड्यूस केले. त्याचं एक्झाम्पल जर आपण घ्यायचं म्हटलं तर एक्झाम्पल ऑफ दिस इन विवो डिलिव्हरी, दॅट इज द intravenous infusion of the genes into the injected, or these are injected in the tumor. काय केलं जाणार आहे, इंट्रावेनस इन्फ्युजन जीन्स. इंट्रावेनस इन्फ्युजन जीन्स जे असणार आहेत ते डायरेक्टली कशामध्ये इंजेक्ट केले जातात, तिथं ट्यूमर फॉर्म झालेले आहेत त्या ट्यूमर मध्ये ते काय केलं जाणार आहे, इंजेक्ट केले जातात. देन नेक्स्ट आपण बघितलं दॅट इज द यूज व्हायरोसोम्स. Use virosome means virosome is nothing but the liposome plus inactivated HIV. या दोन्हीला लाइपोसोम प्लस इनएक्टिवेटेड HIV यालाच म्हटलं तर यूज व्हायरोसोम. त्याला व्हायरोसोम म्हटलं तर व्हायरोसोम म्हणजे काय, लाइपोसोम प्लस इनएक्टिवेटेड HIV. ह्यूमन इम्युनो डिफिशियन्सी व्हायरस जो असणार आहे तो HIV जो असणार आहे. तर हा व्हायरस प्लस काय असणार आहे, इनएक्टिवेटेड व्हायरस असेल आणि लाइपोसोम असेल विच इज नोन ॲज व्हायरोसोम. किंवा दुसऱ्या टेक्निक मध्ये काय वापरलं जाईल तर बायोनिक चिप्सचा पण वापर केला जातो टू डिलिव्हर द जीन्स.
हे जीन्स जे काही डिलिव्हर करायचे आहेत, इंट्रोड्यूस करायचे आहेत, ट्रान्सफर करायचे आहेत, इंजेक्ट करायचे आहेत, त्याच्यासाठी काय वापरलं जातं, एक्स विवो डिलिव्हरी, इन विवो डिलिव्हरी और बाय युझिंग व्हायरोसोम और बायोनिक चिप्स. यावरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो किंवा हे डिफरंट वेज आहेत याच्यावरती पण 2 मार्काची शॉर्टनोट आपल्याला विचारली जाऊ शकते. किंवा हे जे काही डिसीजेस आहेत, जेनेटिकल डिसीज मधलं सुद्धा एखादं एक्झाम्पल आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं. पण मोस्टली हा पॉइंट जो आहे तो इम्पॉर्टंट. Then forms of these gene therapy. There are 2 forms of the gene therapy. These are nothing but the germline gene therapy. पहिला कुठला आहे, germline gene therapy. In this germline gene therapy म्हणजे 2 फॉर्म्स आहेत जीन थेरपीचे. एक आहे सोमॅटिक सेल जीन थेरपी आणि दुसरी आहे जर्मलाइन जीन थेरपी. हे 2 टाइप्स पण आपल्याला विचारले जाऊ शकतात. म्हणजे अशा पद्धतीचा पण क्वेश्चन याच्यावरती विचारला जाईल. व्हॉट इज जीन थेरपी किंवा डिफाइन जीन थेरपी अँड इनलिस्टेड द 2 फॉर्म्स ऑफ द जीन थेरपी. म्हणजे इथे तुम्हाला फक्त ही 2 नावं लिहायला लागतील. दॅट इज जर्मलाइन जीन थेरपी अँड सोमॅटिक सेल जीन थेरपी. फर्स्ट वन which is nothing but the germline gene therapy. In this germline gene therapy, healthy genes which are introduced or which are delivered into the germ cells. डायरेक्टली ते कशामध्ये ट्रान्सफर केले जाणार आहेत, हेल्दी जीन्स. आता हेल्दी जीन्स काय केले, दे आयसोलेटेड, आयसोलेट केलेले आहेत. एक तर डायरेक्टली काय केले जाणार आहे, ते आयसोलेट केले जाईल पर्सन मधून, ह्युमन बीइंग मधून आयसोलेट केले जातील किंवा दीज आर प्रिपेअर्ड बाय द रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी अँड दीज हेल्दी जीन्स विच आर ट्रान्सफर और डिलिव्हर और दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द जर्म सेल्स. आता जर्म सेल म्हणजे कुठले असणार आहे, एक तर ते स्पर्म मध्ये ट्रान्सफर केले जातील किंवा एग मध्ये ट्रान्सफर केले जातील किंवा अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस म्हणजे जेव्हा आफ्टर द युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट जे काही झायगोट फॉर्म होणार आहे या झायगोट मध्ये फर्स्ट एम्ब्रियोनिक डिव्हिजन झाली, 2 सेल कंडिशन असेल किंवा काय असणार आहे 4 सेल कंडिशन असेल, या पद्धतीने असेल. अशा या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस असणार आहेत. त्या स्टेजेस मध्ये जर आपण काय केलेलं आहे, दिस हेल्दी जीन विच इज इंट्रोड्यूस इनटू दीज जर्म सेल किंवा सपोज त्या ह्युमन बीइंगची जर हिस्ट्री असेल, जेनेटिकल डिसऑर्डर त्याच्या काय असणार आहे, पॅरेंट्स मध्ये, ग्रँड पॅरेंट्स मध्ये असे जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेझेंट असतील तर अशा पर्सन मध्ये फर्दर जनरेशन मध्ये अशी जेनेटिक डिसऑर्डर आपल्याला जर दिसत असेल किंवा त्याच्यामध्ये त्या पद्धतीची जेनेटिक डिसऑर्डर पास होणार असेल तर अशा वेळी काय होणार आहे, म्हणजे त्याचं which is transfer from one generation to next generation. अशा कंडिशन मध्ये आपण हेल्दी जीन काय करू शकतो, इंट्रोड्यूस इनटू द जर्म सेल. and germ cell means sperm, egg or early embryo. Then allow the modified genetic information in the next generation. की ज्यामुळे काय होईल, आपण हेल्दी जीन त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर केला, हेल्दी जीन ट्रान्सफर केल्यामुळे काय होणार आहे, इट अलाउ ए मॉडिफाइड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द नेक्स्ट जनरेशन. की ज्यामुळे काय होणार आहे, तो जीन हेल्दी जीन आपण त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस केलेला आहे कारण त्याची हिस्ट्री कशी आहे, डिफेक्टिव्ह जीनची आहे आणि त्यामुळे हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस केल्यामुळे काय होणार आहे, मॉडिफाइड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विच इज मॉडिफाइड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विच इज ट्रान्सफर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन. म्हणजे त्याच्यापासून त्या एम्ब्रिओ पासून जो काही न्यू ऑफस्प्रिंग डेव्हलप होणार आहे, नेक्स्ट जनरेशन जे डेव्हलप होणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसेल, द मॉडिफाइड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विच इज present. But this technique, that is germline gene therapy, this technique or this therapy is not encouraged for the application in human being due to technical and ethical reasons. काय असणार आहे, तर हे जे काही थेरपी आहे, जर्मलाइन जीन थेरपीचा ऍप्लिकेशन हे सहसा ह्युमन बीइंग मध्ये केलं जात नाही. का केलं जात नाही, तर काही टेक्निकल रिझन्स आहेत किंवा त्याचबरोबर काय असणार आहेत, दॅट इज सम इथिकल रिझन्स. दॅट इज काही काय असणार आहे, इथिकल मीन्स नैतिक काही कारण असू शकतात की ज्याच्यामुळे सुद्धा काय केलं जाणार आहे, these are not transfer into the ते कशामध्ये ट्रान्सफर केलेलं नाही, these are not directly introduced into the
एम्ब्रियोनिक सेल्स किंवा जर्म सेलमध्ये ट्रान्सफर केले जात नाही. देन म्हणजे मोस्टली ही टेक्निक काय केलं नाही, वापरली जात नाही. देन द सोमॅटिक सेल जीन थेरपी. आता सोमॅटिक सेल जीन थेरपी जी असणार आहे, इन दी सोमॅटिक सेल जीन थेरपी द जीन which is introduced into the somatic cell, जो काही जीन असणार आहे की दिस जीन विच इज फॉर्म बाय द रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीने फॉर्म केलेला हेल्दी जीन डायरेक्टली तो कशामध्ये डिलिव्हर केला जाईल किंवा इंट्रोड्यूस केला जाणार आहे, सोमॅटिक सेल मध्ये ट्रान्सफर केला जाईल. तर सोमॅटिक सेल कुठले असणार आहे, तर बोन मॅरो आहे, हिपॅटिक सेल्स असतील, फायब्रोब्लास्ट आहे, फायब्रोब्लास्ट इपिथेलियम आहे, सॉरी फायब्रोब्लास्ट एंडोथेलियम आहे, त्याचबरोबर द पल्मोनरी इपिथेलियल सेल्स आपण बघतो, त्या पण कशामध्ये येतात, सोमॅटिक सेल. सगळ्या आपल्या जर्म सेल्स सोडल्या तर बाकी आपल्या बॉडी मधल्या सगळ्या सेल्स काय आहेत, तर सोमॅटिक सेल्स आहेत. त्याबरोबर सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मधल्या सेल्स असतील, एंडोक्राइन सेल्स असतील, स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल वॉल्स. These are the different somatic cells which are used to deliver the gene. की ह्या सोमॅटिक सेल मध्ये हा जीन काय केला, तो इंट्रोड्यूस केला जातो. दिस जीन विच इज ट्रान्सफर और द डिलिव्हर इन दिस सोमॅटिक सेल्स. And this technique, that is somatic cell gene therapy technique, which is, आता हे सोमॅटिक सेल मध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर काय होणार आहे, this gene which is transfer or deliver into the somatic cell, in that somatic cell there is a synthesis of the specific protein. तो स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज होणार आहे त्या सेल मध्ये, किंवा त्या सेल पासून परत नवीन सेल्स फॉर्म झालेले असतील तर त्याच्यामध्ये परत काय होणार आहे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दीज स्पेसिफिक जीन. त्या जीन मध्ये, त्या सेल मध्ये पण तो जीन येणार आहे आणि तिथं काय होईल, देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन. पण तो लिमिटेड असणार आहे, सगळ्या बॉडी मध्ये तो जीन काय होणार नाही, ट्रान्सफर होऊ शकणार नाही. आता ही ट्रीटमेंट जी असणार आहे सोमॅटिक सेल जीन थेरपी, दिस थेरपी which is applicable in different diseases, that is cancer, then rheumatoid arthritis असेल, त्यानंतर ब्लड डिसऑर्डर आहे, दॅट इज द SCID ही ब्लड डिसऑर्डर आहे, देन द गुचस डिसीज आहे, देन द नेक्स्ट आहे फॅमिलियल हायपर कोलेस्ट्रोलिमिया. हा जो असणार आहे, कोलेस्ट्रॉलची लेवल वाढलेली आहे किंवा तसंच आपल्या जेनेटिकली म्हणजे काय असेल, कोलेस्ट्रॉल लेवल जास्तच असेल अशा कंडिशन मध्ये हिमोफिलिया असेल, देन फिनिल केटॉन युरिया आहे, सिस्टिक फायब्रोसिस असेल, देन सिकल सेल ॲनिमिया हा तर आपल्याला माहिती आहे, देन द ड्युचेनी मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी म्हणजेच काय असेल, हा जो काय ड्युकेनी मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी आहे त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, मसल्स या विकन होतील, त्याच्यामध्ये पण ही सोमॅटिक सेल जीन थेरपी वापरली जाते. देन एम्फिसिमा आहे, थॅलासेमिया आहे. इन ऑल दीज diseases or genetical disorder where this somatic cell gene therapy which is used. This somatic cell gene therapy which is firstly used in 1990, that is in 1990 first clinical gene therapy was given to 4-year-old girl with a adenosine deaminase, that is ADA deficiency. म्हणजे ही जी काही गर्ल होती तिच्यामध्ये काय होती, ADA deficiency होती. ही जी ADA deficiency म्हणजेच काय, तर adenosine deaminase deficiency होती, म्हणजे तिच्यामध्ये adenosine deaminase enzyme synthesize होत नव्हतं. आणि हे जे काय ॲडिनोसिन डियामायनेज एन्झाईम जर प्रॉपरली सिंथेसाइज नाही झालं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ही एडीए डिफिशियन्सी पाहायला मिळणार आहे. आणि त्याच्यासाठी 1990 मध्ये पहिल्यांदा ही क्लिनिकल जीन थेरपी वापरली गेली. आता याच्यामध्ये दिस कॅन बी क्युअर बाय द 2 ways. आता हे जी काय हे असणारे डिसऑर्डर एफिशियन्सी आहे, दिस कॅन बी क्युअर बाय द 2 ways, दॅट इज बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटेशन. ह्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो, बोन मॅरोचं ट्रान्सप्लांटेशन करू शकतो, किंवा दुसऱ्या कुठल्या मार्गाने आपल्याला ही डिफिशियन्सी क्युअर करता येईल, एन्झाईम रिप्लेसमेंट थेरपी.
काय करता येईल? एन्झाईम रिप्लेसमेंट थेरपी मीन्स फंक्शनल एडीए गिवन बाय द इंजेक्शन. तिला काय केलं जाणार आहे? डायरेक्टली ह्या फंक्शनल एडीए मीन्स फंक्शनल ॲडिनोसिन डिअमायनेज एन्झाईमचं इंजेक्टेबल ते देऊन सुद्धा आपल्याला हे काय करता येईल? क्युअर करता येईल. मग आता ह्या जीन थेरपीमध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे? लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड हे काय केले? त्या जिच्यावरती ज्या मुलगीवरती ही काय केली त्यांनी थेरपी वापरली, तिच्या ब्लड मधल्या लिम्फोसाइट्स काय केल्या? आयसोलेट केल्या. And these lymphocytes from the blood which are grown on a artificial culture medium. Artificial culture medium वरती त्याची ग्रोथ घेतली. Artificial culture medium वरती त्याची ग्रोथ घेतल्यानंतर then the functional ADA that is which is formed from this complementary DNA by using retroviral vector. Retroviral vector च्या साहाय्याने काय केलेलं आहे? कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए जो असणार आहे म्हणजेच काय केलं याच्यामध्ये? रिट्रोव्हायरल वेक्टर वापरला आणि तो जो काही जीन असणार आहे तो जीन कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए च्या फॉर्म मध्ये फॉर्म केला. कारण इथं वेक्टर कुठला आहे? व्हायरल वेक्टर आहे आणि आपल्याला जे आपल्याला माहिती आहे की मेसेंजर आरएनए जो फॉर्म होणार आहे ह्यूमन बीइंग मधला युकॅरियोटिक मध्ये जो काही मेसेंजर आरएनए फॉर्म होतो त्याला प्रोसेसिंगची गरज असते आणि त्यामुळे कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए फॉर्म करावा लागणार आहे. अँड दिस फंक्शनल एडीए which is formed by this in the form of complementary DNA which is produced by using retroviral vector which is introduced into the lymphocyte. या ज्या काही लिम्फोसाइट असणार आहे त्या आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम वरती त्याची ग्रोथ घेतली, त्याच्यामध्ये हा फंक्शनल एडीए काय केला? इंट्रोड्यूस केला, ट्रान्सफर केलाय त्या लिम्फोसाइट्स मध्ये. अँड देन दीज लिम्फोसाइट्स आर ट्रान्सफर इनटू द पेशंट. ते परत काय केले? ते लिम्फोसाइट्स परत त्या पेशंट मध्ये ट्रान्सफर केले. आता हे ट्रान्सफर केल्यानंतर काय होणार आहे? त्या ठिकाणीच फक्त काय होणार आहे? देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ एडीए. कारण जीन तिथे ट्रान्सफर झालेले आहे, ज्या काही नवीन परत लिम्फोसाइट्स फॉर्म होतील त्याच्यामध्ये काय होणार आहे? एडीए येणार आहे. पण हे लिमिटेड असणार आहे, हे परमनंटली क्युअर होणार नाही. जर परमनंटली हा डिसीज क्युअर करायचा असेल तर त्याच्यामध्ये जी जीन थेरपी आहे ती जीन थेरपी कधी वापरली पाहिजे होती? तर जीन प्रोड्युसिंग एडीए इज आयसोलेट. जो एडीए that is adenosine deaminase enzyme producing gene which is isolated. तो काय केला? आयसोलेट केला पाहिजे. This gene producing ADA is isolate and then this gene which is transferred into early embryonic stage. अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज मध्ये म्हणजेच काय असणार आहे? झायगोट पासून ही जी काही टू एम्ब्रियोनिक म्हणजेच टू एम्ब्रियो सेल जी स्टेज असणार आहे, फोर एम्ब्रियो स्टेज असणार आहे, म्हणजे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जे असणार आहे त्याच वेळी जर हा जीन काय केला? या एम्ब्रियो मध्ये ट्रान्सफर केला, दिस जीन इज इंट्रोड्यूस इनटू दिस अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, देन देयर इज ए परमनंट क्युअर. कारण काय होणार आहे? तर या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज मध्ये म्हणजे 2 सेल और 4 सेल एम्ब्रियोनिक स्टेज मध्ये जर काय केला? हा जीन इंट्रोड्यूस केला तर त्या सेल पासून ज्या काही नंबर ऑफ न्यू सेल्स फॉर्म होणार आहे, ओले एम्ब्रियो फॉर्म होईल, दॅट इज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गॅस्ट्रुलेशन फॉर्म होईल. परत काय होणार आहे? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होणार आहेत आणि त्या 3 जर्म लेयर पासून काय फॉर्म होणार आहेत? डिफरंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. बॉडी मधले सगळे ऑर्गन्स फॉर्म होणार. मग अर्ली स्टेज मध्ये जर हा जीन ट्रान्सफर केला तर हा जीन प्रत्येक सेल मध्ये जाणार आहे आणि त्यामुळे ही जी काही डिफिशियन्सी आहे, हा जो काही डिफेक्ट आहे ते त्याच्यामध्ये राहणारच नाही. म्हणजे त्याची जर काय असेल, हे जेनेटिकल डिसऑर्डरची हिस्ट्री जर त्या ह्याच्यामध्ये असेल, म्हणजे त्याचे पॅरेंट्स, ग्रँड पॅरेंट जे असणार आहे त्यांच्यामध्ये असे जेनेटिकल डिसऑर्डर प्रेझेंट असतील आणि हे जर आपण त्याचा काय बघितला, जेनेटिकल हिस्ट्री आपण घेतली किंवा आपण त्याच्या पूर्ण जेनेटिकल हिस्ट्री वरून आपल्याला लक्षात आलं की हा जीन काय करू शकतो? विच इज ट्रान्सफर इनटू द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग. नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग मध्ये ट्रान्सफर होऊन त्याच्यामध्ये ही डिफॉर्मिटी, डिसऑर्डर और जेनेटिकल डिसीज डेव्हलप होऊ शकतो. अशा कंडिशन मध्ये आपण ही जीन थेरपी काय करणार आहोत? विच इज यूज इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, म्हणजे जर्मलाईन जीन थेरपीने आपण काय करू शकतो? परमनंटली हा
क्युअर करू शकतो. सो इन दिस वे यावरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. दॅट इज the first clinical gene therapy which is given to the 4-year-old girl. There is a deficiency of, कुठली डिफिशियन्सी होती तिच्यामध्ये, तर ॲडिनोसिन डिअमायनेज डिफिशियन्सी होती, की ज्याच्यामुळे काय होणार आहे, तर त्याच्यामध्ये अँटीबॉडीज ह्या प्रॉपरली काय होणार नाही, होणार नाही. म्हणजेच हे जर आपण बघितलं तर या टेक्निकमध्ये आपल्याला हे लक्षात आलंय की जर समजा सोमॅटिक सेलचा वापर करून जीन थेरपी वापरली तर त्या स्पेसिफिक लोकेशनच्या तिथंच होणार. पण जर आपण काय केलंय, एम्ब्रियॉनिक सेल्स अर्ली एम्ब्रियॉनिक स्टेजेस मध्ये ही जीन थेरपी दिली, देन इट इज परमनंटली क्युअर. सो दिस इज ऑल अबाउट द जीन थेरपी. दिस इज ऑल अबाउट द जीन थेरपी. यावरती आपल्याला शॉर्ट नोट पण ही विचारली जाईल. राईट ए नोट ऑन द जीन थेरपी किंवा फॉर्म्स ऑफ जीन थेरपी असा पण क्वेश्चन आपल्याला यावरती विचारला जाऊ शकतो. देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ॲग्रिकल्चर बायोटेक्नॉलॉजी और द प्लांट बायोटेक्नॉलॉजी. थँक यू व्हेरी मच.